آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے لیے یو پی ٹی جی ٹی ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے۔ اسی کے مد نظر آج ہم آپ کے لیے ایک اور کوشچن پیپر لے کر آئے ہیں، تو چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تہذیب الاخلاق پرچہ کس نے نکالا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، سر سید۔ اگلا سوال، ابن القوت کس کا ناول ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، پروفیسر محمد حسن۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے ایام گو شاعر کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، مضمون۔ اگلا سوال، علی گڑھ تحریک کس صدی میں ابھر کر سامنے آئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، 19ویں صدی میں یہ ابھر کر سامنے آئی، اور اس کے ذریعے سے سر سید کے۔ اور یہ کب کی بات ہوئی تھی؟ یہ 1857 کا جو غدر ہوا تھا اس کے بعد کی تحریک تھی۔ اس کا مرکز کیا تھا؟ اس کا مرکز تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کب قائم کیا گیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا، لارڈ ویلیزلی کے فرمائش پر۔ اس فورٹ ولیم کالج کی جو اہم خاص وہ جو تھیں، جو 2 تصنیف تھی، جو کارنامے تھے، وہ کیا تھے؟ ایک تو تھی میر امن کی باغ و بہار، اور دوسرا انشاء اللہ خان انشا کی رانی کیتکی کی کہانی۔ یہ اس کالج کی 2 اہم تصنیف تھی۔ اگلا سوال، پطرس بخاری کا پورا نام کیا تھا؟ آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا ولی محمد۔ اگلا سوال، حیات سعدی کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے حالی، آپشن 2۔ اگلا سوال، ریاض الاخبار کس نے جاری کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، محمد باقر نے۔ ان کو ہندوستان کا پہلا صحافی بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی کی جو جنگ ہوئی تھی، اس میں ان کو کیا کر دیا تھا؟ محمد باقر کو شہید کر دیا تھا۔ ان کو شہید کر دیا گیا تھا انگریزوں کے ذریعے۔ اگلا سوال، اردو میں ترقی پسند ادیب تحریک کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، خلیل الرحمن اعظمی۔ یہ کب لکھی تھی؟ 1936 میں۔ اگلا سوال، قلی قطب شاہ کس سن میں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، 1566۔ اگلا سوال، مثنوی شاہ نام الاسلام کس نے لکھی تھی؟ کس کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے حافظ جالندھری، اور یہ جو ہے یہ ایک طویل مثنوی ہے، نظم کی شکل میں ہے۔ یہ جو نظم ہے یہ کیسی ہے؟ یہ طویل نظم ہے۔ اگلا سوال، گلزار نسیم کس صنف میں لکھی گئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، مثنوی۔ کس کی ہے یہ؟ دیا شنکر نسیم کی، دیا شنکر نسیم۔ اس کے بعد اگلا سوال، 2 ہاتھ کس کا افسانہ ہے؟ اس کا درست جواب آپشن 4، قرۃ العین حیدر۔ اگلا سوال، سجاد ظہیر کی کتاب کون سی ہے؟
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अंगारे। अगला सवाल, गुब्बारे खातिर किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 अबुल कलाम आज़ाद। और ये क्या है? इनके खतूत का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ। और ये इन्होंने किसको लिखा था? इनके दोस्त से मौलाना हबीबुर रहमान, मौलाना हबीब उर रहमान के नाम इन्होंने ये ख़त लिखे थे, जिसका क्या नाम था? गुब्बारे खातिर। अगला सवाल, जोश मलिहाबादी किस सिन्फ में मशहूर हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 नज़्म में। जोश मलिहाबादी को क्या कहा जाता है? शायर इनकलाब भी कहा जाता है इनको, शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। और इनकी एक नज़्म है यादों की बारात, जो बहुत मशहूर है, यादों की बारात। इनका लक़ब है शायर इनकलाब। और इनकी कौन सी जो नज़्में बहुत मशहूर है? यादों की बारात। अगला सवाल, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पितरस बुखारी। ये क्या है? ये खाका है। चंद हम असर जो है ये क्या है? खाका। अगला सवाल, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, ये किसका है शेर? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बशीर बद्र। ये जो है इसका जो दूसरा मिसरा है वो क्या है? तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। पहला मिसरा देखिए इसका क्या है? तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है। इसका अगला मिसरा है तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। ये किसका है? ये बशीर बद्र का शेर है। अगला सवाल, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 शमीम हनफी। अगला सवाल, प्रेमचंद की सने पैदाइश कब है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 1880। 31 जुलाई 1880। कहाँ पैदा हुए थे ये? बनारस के लम्ही नाम का एक गांव था, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 हबीब तनवीर। अगला सवाल, हबीब तनवीर का इंतकाल कब हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 2009। 2009 में इनका इंतकाल हुआ। और 1 सितंबर 1923 को रायपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ? रायपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। हाफिज़ मोहम्मद हयात ख़ान किसके वालिद का नाम था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली ताज। अगला सवाल, महमूदी बेगम किसकी वालदा का नाम था? महमूदी बेगम। इसका भी दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली ताज। देखिए यहाँ पर इनके वालिद का नाम भी हमसे पूछ लिया और वालदा का भी पूछ लिया। वालदा का है महमूदी बेगम और वालिद का नाम क्या है? हाफिज़ मोहम्मद हयात ख़ान। अगला सवाल,
कहकशा रिसाला कहाँ से जारी किया गया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 दिल्ली। ये कहाँ से जारी किया गया था? दिल्ली से। किसका था ये? शमशुर रहमान फारूकी। का ये रिसाला था और ये दिल्ली से जारी किया गया था। अगला सवाल, मोहम्मद हसन की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1928। अगला सवाल मोहम्मद हसन ने एमए उर्दू कब मुकम्मल किया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1948 1948 में। अगला सवाल, हबीब तनवीर राज्यसभा के मेंबर कब बनाए गए थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 1972। अगला सवाल, शतरंज के खिलाड़ी किसका ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हबीब तनवीर। और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद का एक क्या है? अफसाना भी है। अगला सवाल, एजाज इस्माइल किसकी बीवी थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली ताज। देखिए, इनके वालिद का नाम हमसे पूछा गया, फिर इनकी वालदा का नाम पूछा गया, यहाँ इनकी बीवी का भी नाम, इनकी बेगम का भी नाम पूछा गया। अगला सवाल, मुर्शीद शाह किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 आगा हश्र की। अगला सवाल, मोहम्मद गनी शाह किसके वालिद का नाम था? मोहम्मद गनी शाह। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 किसके? आगा हश्र के। आगा हश्र को क्या कहा जाता है? इनका क्या लक़ब है? आगा हश्र को उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनको उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला सवाल, दरअसल शोरा में नादिर शाह किसका लड़का था? किसके बारे में पूछा जा रहा है? नादिर शाह। तो ये किसके बेटे थे? ऑप्शन 2 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आगा हश्र के। अगला सवाल, लफ्ज़ ड्रामा किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा यूनानी। इस लफ्ज़ के क्या मानी होते हैं? अमल करना। और जो ड्रामा है उसका मानी ही होता है कि करके दिखाना। तो ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है अमल करना। अगला सवाल, ड्रामे को अमल की नक़ल किसने कहा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अरस्तु। अगला सवाल, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार किसको कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आगा हसन को। अगला सवाल, तनकीद के लिए क्या ज़रूरी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 इस्तिदलाल ज़रूरी है। मतलब कि दलील देना ज़रूरी होता है। प्रूफ, आप जो अपनी बात को कह रहे हैं, जिस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, उसके साथ आपको दलील देना ज़रूरी है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। अगला सवाल सहाफ़ी और नावल निगार दोनों ही कौन हैं बताना है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 एहसान फारूकी। अगला सवाल,
تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ یہ آپ کے سامنے آخری سوال ہے اس سوال نامے کا۔ میر امن کا تخلص کیا تھا؟ یہ ایک میر امن جو ہے وہ ایک شاعرہ تھی، تو ان کا تخلص پوچھا جا رہا ہے۔ ان کا تخلص تھا کشش۔ آپشن 4 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ امید کرتے ہیں بچوں کہ آپ کو آج کے جو سوال تھے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ شکریہ۔